제가 아주 클리어하게 기억하는 게 뭐냐면은 1988년도인가 89년도였어요. 제가 그때 캐나다 토론토에서 우리 영어권 우리 청년들을 이제 사역을 할 때였는데, 그때 제가 샀던 그 교회에 관한 이 코믹북이 있었습니다. 그래서 그것을 이제 들춰보면서 보다가 살짝 아주 신선한 충격에 제가 좀 사로잡혔을 때가 있었습니다. 그게 뭐냐면은 이 칼툰한 그 그림인데, 제가 그거를 찾으려고 많이 노력을 했는데 이게 어디가 있는지, 이 이사를 몇 번을 하니까 이 책이 어디다 들어가 있는지도 모르겠어요. 뭐 정리를 해버렸는지도 모르겠는데, 뭐냐면 이 소파에 가족들이 앉았는데 이 잠옷바람, 파자마 바람에 이제 여러분 혹시 가상현실 가글이라고 아십니까? VR 가글이라고 해가지고 이렇게 젊은 사람들이 막 쓴 거 있잖아요. 이렇게 써가지고는 막 화면에 나타나는 거 보는 거. 가족들이 다 그걸 쓰고 있는데 막 이렇게 손을 올리고, 그 다음에 그 어린 아이는 막 그 가글을 쓰고 뒤를 돌아보면서 막 뒤에 사람한테 막 손을 젓고 그러는 그런 칼툰이 있었어요. 그래서 그때 당시 1980년도에 그 VR이라고 하는 그 Virtual Reality라고 그러죠. 가상현실. 그것이 이제 그 이야기가 되기 시작을 했어요. 그래서 교회가 막 저렇게도 될 수 있지 않을까. 그래서 그걸 보면서 아유, 좋은 상상이긴, 참 기가 막힌 상상이긴 한데 아유, 이런 일이 있을까라고 생각을 했는데, 정말 요즘에 Virtual Reality Church, 그러니까 가상현실 교회가 있습니다. 그래서 여러분 아시겠지만 페이스북 같은 경우에 그들이 이제 메타로 이제 전환을 하면서 메타버스가 이제 활용이 되면서, 특별히 그 중고등학생 우리 다음 세대들 보게 되게 되면 가상현실 안에 들어가 가지고는 자기가 그냥 공간처럼 자유롭게 자기가 모든 것들을 컨트롤하면서 거기에서 즐기고 있죠. 그래서 지금 보면은 정말 이 Virtual Reality Church, 가상현실 교회가 정말 생겼구나라고 하는 것에 정말 저는 이게 충격을 받았습니다. 근데 이 가상현실 교회에 대한 좀 코믹한 그 면들을 이제 어떤 분이 영상화를 만들었는데, 여러분 잠깐만 한번 좀 보시면 좋겠어요. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forth for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of the mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. 네, 이거는 진짜 철치는 아니고 이 Virtual Church에 대한 어떤 게 코믹한 부분들을 이렇게 해서 만들었습니다. 보게 되게 되면은요, 이 참여할 때에 자기가 그냥 옷을 고르는 거예요. 이렇게 싹싹싹 골라가지고는 자기의 모습을 이렇게 보여주고, 그 다음에 이제 딱 보면서 오늘은 그냥 장로교회 스타일이 좀 좋을 것 같아 하면 장로교회, 거기에 이제 초이스가 다 있는 거예요. 그다음에 거기에 뭐 감리교회, 그 다음에 베프티스트 이렇게 쭉 해서 이렇게 고르기도 시작을 합니다. 그리고 이제 봤을 때 그 찬양팀의 찬양 리더가 자기가 좀 싫어하는 패션이면 그것도 갈아입힐 수도 있게 되고요. 그
그 다음에 자기가 좋아하는 이제 스포츠 경기가 이제 주일날에 하게 되는데 그 시간에 딱 맞춰가지고 딱 보여주는 거예요. 아, 네 좋아하는 경기가 이제 시작한다. 그러면은 잠시 예배를 멈추고 그 다음에 벗고 이제 시청을 하고 난 다음에 다시 끼고 이제 예배를 드리고, 그 예배의 그 설교 같은 경우에도 설교도 자기가 이제 추주할 수가 있습니다. 그러니까 너무 이렇게 챌린징하는 거 싫다. 그러면 이제 챌린지 레벨도 도전하는 설교가 좀 싫다. 그러면 이 도전하는 그 레벨을 쭉 봐서 한 2% 정도 도전받고 그냥 컴포트가 좋다. 그러면 그거 찍으면은 그 이제 설교가 나오고 하는 그런 버추얼 리얼리티 교회가 아마 생길 거다라고 그렇게 이제 아주 우스운 면들을 이야기했는데, 이 버추얼 리얼리티 교회, 그러니까 가상현실 그 교회에 대한 어떤 좀 이렇게 안 좋은 면을 좀 이렇게 좀 부각을 해가지고 보여드린 것 같아가지고, 저도 좀 마음은 찜찜하긴 하지만은 아주 극단적으로 가게 되면 아마 저렇게 될 수도 있을 것이다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 정말 이 공간과 어떤 시간을 제약받지 않는 이러한 그 예배, 그것이 과연 올 수 있을까라고 생각을 했는데, 사실 팬데믹이 오면서부터요, 이게 온라인 철치가 아주 그냥 확산되고 이제 급속도로 이제 발전해 나갔다고 하는 것이죠. 팬데믹이라고 하는 것은 사실 이 사회 전체의 모든 면들을 다 바꾸어 놓았습니다. 특별히 우리의 교회 생활, 우리의 예배의 스타일, 또 우리 예배의 영성도 지금 바꾸어 가는 것 같습니다. 이 virtual reality church를 이야기하기 전에 우리가 들고 있는 지금 대면 예배, 현장 예배라고 이야기하고, 또 이제 드리는 이제 온라인 예배라고 이렇게 이야기를 하는데, 온라인 예배가 정말 진정한 예배인가라고 하는 것이 맨 처음 나왔을 때 이슈가 참 많았습니다. 그랬을 때에 그때에 많은 이제 목회자들도 이렇게 사용을 했던, 그래서 온라인 예배도 사실은 예배가 될 수 있다라고 하는 것을 이제 뒷받침을 하는 이 성경 구절들을 인용을 하게 되는데요. 여러 가지 가운데서 요한복음 4장 20절에서부터 24절까지의 말씀. 그 사건이 뭐냐면 예수님께서 수가성에서 간 그 사마리아 여인을 만나게 됩니다. 그래서 거기서 그 오고 가는 그 대화 중에 한 부분인데요. 그 수가성의 여인이 이렇게 묻습니다. 20절인데요. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 이제 23절에 참 중요한 말씀을 하세요. 24절까지 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 그러니까 예루살렘성 성전에서 뭐 하는 거, 그 다음에 그리심산에서 사마리아인들이 그들이 하나님의 임재가 있다, 거기에 성소를 잡아서 했던 것, 그걸 뛰어넘어서 그냥 하나님 앞에 영으로 진리로 예배를 드릴 때 하나님께서 그 예배를 받으신다. 이 공간을 사실은 뛰어넘으신 거죠. 그 시간도 사실 뛰어넘은 거라 말씀드릴 수가 있습니다. 자, 그렇게 이 공간을 뛰어넘는 그 예배에 있어서 또한 그것을 또 보여주는 그 말씀이 뭐냐면 오늘 저희들이 함께 같이 대했던 말씀입니다. 그게 뭐냐면 이제 19절에서부터 우리가 21절까지의 말씀인데요. 오늘 말씀 보시면 19절에 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 라고 말씀하고 있습니다. 여기서 이 성소다라고 하는 것은 바로 하나님의 임재가 있는 것이죠. 그 구약의 그 성전에 보게 되게 되면
그 지성소가 있습니다. 이 지성소는 대제사장이 1년에 한 번만 들어갈 수가 있습니다. 그곳은 정말 하나님이 임재하는, 그곳에 이제 언약궤가 있죠. 그곳에 하나님께서 임재하시는 거룩한 곳이다. 그래서 거룩한 곳이기 때문에 아주 두꺼운 이 휘장이 쳐져 있습니다. 아무나 들어갈 수가 없어요. 그 휘장을 통해서 하나님의 임재가 있는 거룩한 곳, 아닌 그냥 세속된 곳, 이 세상이 이렇게 완전히 구별되었던 거죠. 그런데 예수님께서 단번에 한 번의 제사를 드리심으로 인해서 그 자기의 몸을 찢기실 때에, 그리고 그 십자가에서 죽음을 당하실 때에 이 휘장이 아주 중요한 사건입니다. 이 휘장이 아래로부터 위까지 쫙 하고 갈라져서 이제는 그 어느 누구도 이 지성소에 들어갈 수 있는, 하나님의 그 거룩한 임재에 들어갈 수 있도록 길을 내어 주셨다고 하는 거예요. 그래서 오늘 말씀 보게 되면 예수의 피를 힘입어 성소에 들어간다 했을 때에 이것을 이 암시적으로 성전의 그 지성소에 들어갈 수가 있다, 이 말은 뭐냐면 한마디로 하나님의 영원한 거룩하신 그 임재 안으로 들어가게 된다는 거예요. 제사를 드리지 않고도. 그래서 이 10절에 말씀할 때에 그 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길을 우리에게 주셨다. 그게 대제사장만 들어가는 곳을 이제는 왕같은 우리 제사장으로 우리를 삼으셨기에 우리가 어디서나 그 휘장이 열림으로 인해서 그 거룩하심과 이 세상이 맞닿을 때에 이 모든 세상이 하나님의 세상으로, 십자가의 길로 이 모든 세상이 바로 거룩한 하나님의 임재가 임하는 곳이 됐다고 하는 거죠. 그래서 우리가 예수의 이름으로 두 사람이 사람이 모였을 때에 강에서도 모이든지 바다에서 모이든지 산에서 모이든지 핍박이 심할 때 동굴 안에서 모였을 때도 거기에 뭐가 임한다? 하나님의 거룩한 임재가 예수 그리스도를 통해서 임하게 된다고 하는 사실이에요. 그래서 이 공간에 대한 제한이 없어지게 됐다는 겁니다. 만약에 그렇지 않았다면 어떻게 되었을 것인가? 예수님께서 우리를 구원해 주셨지만 예수님께서 그래도 계속해서 이 성소에 들어가서 이 제사를 지내야 된다라고 이야기했을 때에 당시 유대 사람들은 어떻게 했냐면 아무리 멀리 떨어져 있어도, 그러니까 이 헬라에 그 흩어져 있는 그 유대인들, 그 사람들도 아무리 멀리 있다고 할지라도 1년에 꼭 3번씩은 이 성소를, 이 성전을 찾아왔어야 했었습니다. 찾아와서 하나님 앞에 제사를 드려야 됐다고 하는 거예요. 유월절, 오순절, 장막절 꼭 3번. 그 주위에 있는 사람들은 매일 갈 수 있는 사람들은 매일 가서 기도하고 그 제사하는 모습을 바라보면서 함께 참여할 수가 있었다고 하는 것입니다. 그렇게 본다고 한다면 정말 이 공간에 그 자유를 주신 그 분이 바로 예수님이시다. 그리고 진정한 예배의 원리가 무엇인가를 우리에게 가르쳐 주셨다고 하는 것이죠. 예배하는 자들, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 이제 성소, 어떤 이 성전이 아니라 모든 이방에서, 각 곳에서 정말 주님의 이름으로 두 사람 이상 모인 그곳에 하나님께서 그 성소를 세우시고 바로 예수 그리스도의 그 임재, 하나님의 임재가 거기에 임하게 되기 때문에 예배를 드리게 된다고 하는 것이죠. 그런데 여기에 보게 되면 중요한 조건이 있습니다. 뭡니까? 신령과 진리요. 영과 진리로. 신령과 진정으로가 이제 그 보통 다른 번역서죠. 우리 한글 개혁인가요? 보면 그 자기 영과 진리로 예배를 드릴 것이다. 정말 그리스도의 영, 성령으로, 그 다음에 진정한 진리로 주님 앞에 예배를 드려야 된다라고 하는 것입니다. 하나님을 사랑하는 하나님의 그 예수 그리스도 안에서 정말 하나님 앞에 집중하고 하나님 앞에 모든 마음과 뜻과 정성을 들여서 주님 앞에 예배를 드릴 때 공간이 문제가 아니다라는 거죠.
그래서 그런 이야기를 하셨어요. 온라인 예배도 정말 영과 진리로 예배를 드리게 되면은 하나님께서 받으신다. 아니, 현장 예배, 대면 예배를 드리면서도 신령과 진정으로 영과 진리로 안 드리시는 분 계세요. 뭐 이렇게 제가 이렇게 확답을 드리면 좀 그렇게 확답을 이렇게 드리면은 어떻게 뭘 생각하실지는 모르겠지만 가끔 그런 분 혹시 계시지 않나요? 저는 여러분 제가 눈이 살짝 좋지 않기 때문에 여러분이 어려운 푸릇이 좀 보이는 경향이 있어서 어떤 일을 해도 저는 뭘 하시는지 사실 정확하게는 잘 몰라요. 근데 모르겠어요. 보면 우리 가끔 젊은 사람들 같은 경우에는 이렇게 보면서 막 이 핸드폰을 만지작거립니다. 그러면 막 어떤 분은 이제 듣는 이렇게 막 말씀을 이렇게 막 듣고 집중하는 모습이 있는데 뭐 저는 독심술을 가진 사람은 아니지만 집에 내가 불 끄고 왔나? 이렇게 물은 제가 틀고 놓고 왔나? 오늘 만나는데 어디서 만나야지? 하고 생각이 딴 데가 있다는 거죠. 그랬을 때에 우리가 현장 예배에서 하나님 앞에 예배를 드린다고 할지라도 하나님 앞에 집중하지 못한다면 그거는 신령과 진정으로 영과 진리로 예배를 드리는 것이 아니라는 것입니다. 그런데 그래서 온라인 예배 때 예배를 드릴 때에 신령과 진정, 영과 진리로 예배를 드릴 때에 하나님께서 받으시죠. 그런데 우리의 공통적인 아주 일반적인 그 경험이 무엇이냐? 잘 안 된다는 거예요. 어떤 분이 그런 이야기를 하십니다. 맨 처음에는요, 다 정장을 하고 입고 그냥 처음이니까 그냥 하라는 대로 다 따라하고 뭐 그러는데 점점 이렇게 옛날 좀 깔끔하게 옷도 좀 입고 정말 밖에 나가는 때에 입는 옷으로 이렇게 입는데 이제는 집안에서 그냥 편안하게 입는 옷으로 자기가 입고 보더래요. 그런데 나중에는 시간이 늦으니까 그냥 파자마 입고 자기를 보면서 중간에 막 화장실도 갔다 오고 어느 순간에 예배를 드리는데 찻잔으로 저녁에 차를 마시고 있더랍니다. 깜짝 놀랐다는 거예요, 자기가. 정말 신령과 진정으로 정성을 다하여서 몸의 흐트러짐과 마음의 흐트러짐이 없이 예배를 드릴 수 있다고 한다면 그는 하나님께서 받으실 거예요. 정말 온라인 예배를 통해서 성령의 감동으로 성령의 충만함을 느꼈다고 하시는 분도 계세요. 근데 그게 얼마나 지속이 되냐는 겁니다. 인간이기 때문에 이게 느슨해진다고 하는 것이죠. 그러면 정신도 우리의 마음도 그냥 풀어주고 맙니다. 오늘 이렇게 봤듯이 갑자기 벌떡 일어나가지고는 그냥 증강 형실에 그 예배라고 하는 것이 그냥 12시, 오늘 12시 반에 시작했는데 12시 반에 시작을 해서 이제 끝나는 그 시간만 딱 예배가 아니지 않습니까? 뭐 예배라고 한다면 정말 우리의 모든 삶 전체가 예배긴 하지만 그러나 이 예배에 참여하기 위해서 몸을 씻고 단장하고 우리가 선정된 옷을 입고 또한 올 때에 좀 오는 길이 좀 멀다고 싶으면은 하나님 참 먼 길이지만 제가 주님 앞에 정말 예배드리기 위해서 이 길을 가고 있습니다 라고 하는 건 마음을 드리면서 그런 모든 그 과정들이 사실은 예배를 준비하는 것부터 시작해서 그래서 여러분 그 예배의 진정과 진정으로 드리려고 한다면 적어도 어떻게 해요? 토요일부터 우리는 시작을 하면서 마음으로 또 아니 말씀으로 기도로 준비할 때에 우리가 예배 12시 반에 시작하는 그 예배가 기다려지는 가운데에 주님 앞에 온 마음과 뜻을 들여서 예배 드릴 수 있게 되는 것이 아니겠습니까? 그 온라인 예배에 참 장점이 있어요. 뭐냐면 정말 거동하기 힘드신 분들이 있습니다. 그분들한테는 우리 기쁜 우리 교회 함께 같이 또 이렇게 현장 예배 드리는 분들과 함께 온라인을 통해서 드릴 수가 있고요. 어떤 분들 또 이해합니다. 자기가 이 코로나, 이 팬데믹에 걸렸는데 이거 어르신들 한번 걸리면 아주 치명적일 것 같아가지고 정말 가서 예배 드리고 싶은 분들이 계세요. 그러나 그거를 마다하고 온라인 예배 드리시는 분이 계십니다.
왜냐하면 다른 분에게 피해를 안 주고 싶어서. 잘못해서 다른 사람한테 옮겼다가는 그분이 뭐 잠시 앓고 한다면 뭐 괜찮겠지만 정말 목숨의 위협을 느낀다든지 잘못하면 돌아가시면 어떡할까라고 하는 그 마음이 있어서 그렇다고 하는 것이죠. 보면 아주 피치 못할 사정이 있었을 때에, 정말 힘든 일이 있었을 때에 우리가 온라인으로 예배를 드리고, 내가 출장을 갔는데 올 수가 없으니까 그때 예배를 드린다든지 하는 그러한 참 이 베너핏 참 있는 것들이 참 많습니다. 근데 정말 온라인 예배만으로 우리의 예배의 영성을, 우리의 마음을 계속 지킬 수 있을까? 여러분 어떻게 생각하십니까? 한 2년 동안 우리가 이렇게 경험을 해봤는데 어떠셨어요? 여기에 우리가 예배를 드릴 때에 우리가 함께 같이 모여서 드리는 가운데 서로에 대한 그 격려와 위로가 있고 상호 책임이 있고, 또 우리가 주님 앞에 함께 드릴 때에 우리가 스스로 우리를 신중하게, 또한 우리의 마음과 자세를 가다듬을 수 있다라는 것이지요. 두 번째로 이 온라인 예배가, 제가 말씀을 드리는 것은 우리의 현장 예배, 대면 예배를 완전히 대체할 수가 없다라고 말씀을 드릴 수 있는 것은 바로 이 공동체의 면입니다. 공동체. 교회는 공동체라고 하는 거죠. 오늘 이 중요한 공동체, 이 하나님 앞에 드리는 그 예배의 자리와 하나님 앞에 드리는 거룩한 그 성소가 이 건물이 아니라 정말 예배 공동체라고 하는 것, 우리의 모임, 우리 믿음의 성도들의 모임이라고 하는 것을 우리에게 말씀해 주는 부분이 오늘 22절에서부터 24절까지입니다. 우리 한번 제가 읽어 드릴게요. 우리가 마음의 뿌림을 받아 약한 양심으로부터 벗어나고, 그저 예수 그리스도의 보혈로 피로 인해서 우리가 제 사함을 받아서 우리가 그 죄악 가운데서 악한 죄된 본성에서부터 벗어날 수 있고, 몸은 맑은 물로 씻음을 받으니, 이게 물세례를 이야기하면서요, 이제 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 이것이 하나님께 나아간다고 하는 것은 하나님 앞에 예배드리는 자세를 이야기하고 있습니다. 23절에 또 약속하신 이는 미쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고, 24절에 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며. 그렇습니다. 이 예배라고 하는 것이 하나님 앞에만 드리는 것이 아니라, 이 하나님 앞에 드릴 때에 누구랑 같이 드린다? 우리가 함께 드리는. 근데 우리가 함께 드릴 때에 하나님을 우리 예배 가운데 만나는데, 하나님을 누구 가운데 또 만난다고요? 그리스도를 누구 가운데 만난다고요? 우리 성도들 간에 만나게 된다고 하는 것이에요. 이 온라인 예배가 현장 예배를 대체할 수 없는 것, 그것은 바로 이 교회 공동체가 그리스도의 몸된 교회이기 때문입니다. 어떤 분은 그런 이야기를 해요. 목사님, 온라인 예배 드리니까요 너무 좋아요. 예배 드리다가 저 사람 뒤통수만 보면 막 은혜가 떨어지는데, 이게 좀 너무 정당하게 말씀을 드려서 죄송합니다만, 저 뒷머리만 보면 아주 딱 은혜가 떨어지는데, 뭐 보고 싶은 거 안 보고 그냥 딱 여기만 보니까요 얼마나 좋은지 몰라요. 근데 여기에도 제한성이라고 하는 문제가 있어요. 여러분, 내가 원하지 않는 것, 내가 보고 싶지 않는 것도 제한되지만 너무나 좋은 것도 제한된다고 하는 사실을 아십니까? 우리가 그리스도의 몸입니다. 그리스도의 몸이 제한된다고 하는 거예요. 주님께서, 우리가 주님 앞에 예배를 드리면서, 여러분 우리가 이렇게 서로를 돌아보시면서 그 성도의 교제를 나누지 않습니까? 성도의 교제를 나오면서 축복하고 교제하고, 어떤 분은 옆에서 이렇게 손을 이렇게 잡아주고, 또는 오면 힘든 부분들 있으면 이렇게 안아주고, 그러한 이 터치들이
그들은 어떤 이 physical contact, 이 휴먼 터치가 아니라, 저와 여러분, 우리는 그리스도의 몸이라고 하는 이유가 뭐냐면 우리가 주님의 그를 믿음으로 영접했기 때문에 그리스도의 영 성령이 우리 안에 살아있어서 우리가 그리스도의 어떻게 해요? 손과 발이 되고 우리의 목이 되고 발이 되고 심장이 되고 우리 그리스도의 그 몸이 된다고 하는 거예요. 부분, part. 그러면서 잡아주는 그 손길은 그 어떤 집 권사님의 손길이 아니라 누구의 손길이에요? 그것을 통해서 그리스도의 손길을 우리가 체험하고 경험하게 된다고 하는 거예요. 여러분, 이 Virtual Reality Church, 제가 너무나 전통적이고 또 보수적인 신앙을 가지고 있는지는 모르겠지만 우리에게 있어서 이 휴먼 터치가 필요치 않았다고 한다면 굳이 예수님께서 이 땅에 오실 필요는 없었다는 거예요. 오셔서 그 모든 죄를 사해 주시면서 공생애를 하실 때에 그 병자들을 그냥 말씀으로만 고칠 수 있었어요. 근데 터치를 하십니다. 예수님께서 십자가에 돌아가셨을 때에 우리의 모든 그 육신, 이 영혼도 중요하지만 육신이라고 하는 그 터치와 육신의 그 자체가 또 중요하기 때문에 주님은 육신으로 십자가에 매달리셔서 우리를 구원해 주셨습니다. 우리의 영혼의 구원뿐만이 아니에요. 우리가 육신의 구원이라고 하는 것이 바로 이 부활체로 나타나지 않습니까? 예수님이 영혼만 부활하신 게 아니에요. 몸까지도 부활하셨습니다. 그 얼리 처치에 보게 되면 그 초대교회를 보게 되면 이 이단이 하나가 있었는데 가연설을 주장하는 이단이 있었어요. 예수님이 십자가에 달릴 때 진짜 육신이 달려서 십자가에 돌아가신 게 아니다. 그냥 현상이다, 현상. 그게 가연설이에요, 가연설. 예수님 공생에서 말씀하신 거 그 진짜 육체가 아니야. 그냥 모습만, 뭐 홀로그램처럼 뭐 그렇게 이야기할 수 있을까요? 하여튼 그냥 이렇게 보이는 것이었다는 거죠. 실체가 아니었다는 거죠. 그러면 Virtual Reality Church는요, 그냥 예수님이 아니라 그냥 Virtual Jesus예요. Virtual Jesus. 여러분 한번 생각을 해보십시오. 우리 믿음의 선진들 그렇게 막 박해가 오는데 그 목숨을 무릅쓰고 교회 이 모임을 찾아서 예배의 모임을 찾아서 예배를 드렸습니다. 25절에 한번 보세요. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관같이 하지 말고 오직 권하여 그날의 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 지금 이 히브리 교회 이 서신을 이제 지금 듣는 이 사람들, 이 교회 성도들은요 지금 박해 가운데 있습니다. 로마인들에게 박해당하고 유대인 공동체들에게 박해당하고 그래서 그걸 이기지 못해가지고는 다시 유대 공동체로 돌아가는 그리스도인들이 있었어요. 히브리서가 뭐냐면은 예수님께서는 그 유대의 교회에서 섬기고 또한 소중하게 여기는 그 모든 것보다도 더 뛰어나신 분이다. 천사보다도 모세보다도 율법보다도 성전보다도 더 뛰어나신 어떤 제사장보다도 그 모든 율법을 완성하신 분이다. 그러니 핍박이 오고 압박이 오고 또한 유혹이 온다고 할지라도 포기하지 말고 어떻게 해요? 머물러 있으라 우리 가운데에. 근데 어떤 이런 이야기를 이렇게 하는 거예요. 막 예배 어떤 모임에 참석하다 들키면 이제 죽게 되니까. 아니 예수님께서 그냥 모든 우리를 제사장 삼으시고 또한 휘장을 자르시고 우리가 성소에 들어갈 수 있도록 해주셨는데 우리가 그냥 개인적으로 그냥 믿으면 되지 않겠냐? 꼭 모여야 되냐? 라고 하는 거예요. 꼭 모여야 되냐? 그냥 우리 개인적으로 그냥 우리 개인적으로 예배드리고 또한 그 말씀 보고 하면 되지 않겠느냐? 요즘에 팬데믹 이후로부터 너무 우리 개인주의적인 신앙에 소위 보면 이게 불을 아주 그냥 기름을 부어버린 것 같아요. 요즘에
더 개인주의적인 신앙이 너무 막 확산이 돼가는 거예요. 그러다 보니까 이 교회라고 하는 것이 우리가 공동체 생활하면서 그리스도의 몸된 교회 가운데 아픔도 있어요. 그러나 이 그리스도의 몸된 교회를 세워감에 있어서 이렇게 막 부딪히면서 그냥 교회가 나의 사랑이 되고 나의 고민이 되면서 나도 스스로 나도 그 가운데에서 정말 은혜 가운데 자라나는 그런 게 교회란 말이죠. 근데 오늘 이제 말씀 볼 때 그런 거예요. 꼭 모일 필요가 있냐? 그냥 그러면 죽지도 않고 무섭지도 않고 그런 생각이 들었습니다. 여러분, 팬데믹을 아직도 우리 마스크를 벗지 못하고 있는데 팬데믹을 무시하면 안 되겠지만 이 팬데믹에 대해서 너무 무서워할 필요가 없다는 거예요. 그리고 이 팬데믹으로 인해서 자꾸 이렇게 온라인 예배를 자꾸 드리다 보면 자꾸 이 예배 생활 자체가 너무 편해지는 겁니다. 그래서 자기가 모든 것들을 컨트롤하기를 원하고요. 그래서 어떤 분을 보게 되면 이제 예배 때 설교가 제일 중요하니까 그냥 앞뒤 다 잘라먹고 그냥 예배만 설교만 듣고 나 예배 다 드렸다고 생각하실 때도 있다는 거예요. 이게 전체입니다. 그 모임에 오는 과정, 그 모임에서 함께 드리는 거, 또한 그 가운데 서로를 바라보면서 격려하고 서로 위로하고 손 붙들어주고 힘들면 다시 이렇게 도와드리고 그런 것이 바로 그리스도의 몸된 교회, 그것이 성전이 되고 그것이 예배를 드릴 때에 하나님께서 임하시고 그 예배를 받으시는 곳이 된다는 거죠. 디아르바르크 교회 제가 한번 방문했었는데 그 디아르바르크는 쿠르드족 교회입니다. 그 터키의 서남쪽에 위치한 그곳에 아주 시리아와 가까운 곳이죠. 거기 쿠르드족이 참 삶이 쉽지가 않습니다. 특별히 쿠르드족이 크리스찬으로 살기가 힘들어요. 근데 그때 방문했을 때 어떤 이야기를 들었냐면은 이 모슬렘들이요, 그 가는 길이 그 골목이에요. 이 총을 쏘는 거예요, 총질을. 그 잘못하면 총을 맞습니다, 교회를 가다가. 그런데도 그 총알이 날아오는 그 순간 속에서도 굳이 그 교회, 그 성도들이 모이는 교제에 와서 예배를 드리는 거예요. 여러분, 초대교회도 그 어려움들을 무릅쓰고 함께 모여서 주님 앞에 예배를 드렸습니다. 그리고 서로에게 격려하고 위로했죠. 그것 중에서 제일 중요했던 부분 하나가 뭐냐면 성도의 교제, Passing the peace of Christ, 그리스도의 평강을 나누는 예배의 순서 중에 하나였습니다. 여러분, 우리 성도 축복하잖아요, 이렇게, 그죠? 네? 하잖아요. 근데 이게 왜 좋으냐면은 하나님의 평강과 기쁨을 막 이게 전하고 축복도 하지만 이게 보는 거예요. 누가 왔는지 그리스도의 몸 지체된 사람들에게 관심을 가지고 항상 저기 앉으셨는데 안 보이네. 어디 아프신가? 어디 놀러 가셨나? 여행 가셨나? 이러면서 왜 안 나오셨지? 라고 하는 마음을 가지고 그것으로만 끝나는 게 아니라 어떻게 해요? 전화를 걸으세요. 어디 계세요? 괜찮으십니까? 묻는 거죠. 여러분, 근데 우리는 이렇게 해서 성도의 교제를 나누고 서로 케어하고 돌보는 그런 마음들을 가지는데 이것보다 더 했습니다. 초대교회는. 말씀드렸죠? 그때는 그렇게 심한 핍박과 박해 속에 있어요. 서로가 passing peace 합니다. Peace of Christ. Be with you. 근데 안 보여. 왜? 감옥에 갇혔을까? 오다가 잡혀서 몽둥이에 맞아서 죽었을까? 끌려가서 순교했을까? 그 한 자리가 비면 성도들이 보면서 어떻게 됐는지 모르지만 무슨 큰 사고가 났다고 하는 것을 알게 되는 거예요. 마음이 상심이 됩니다.
그러나 하늘의 소망을 가지고 서로 손을 붙들고 지금 그들과 함께하지 않는 그 성도를 기억하면서 하나님, 그가 어디에 있는지, 정말 너무나도 힘든 고통 속에 있는지 하나님 그에게 그리스도의 평강을 주십시오. 그 텅 빈 자리를 보면서 성도들은 끌어안고 홀리키스를 하고 안아주면서 혹시라도 그들이 당할 수 있는 그러한 자기들의 운명을 또한 짐작을 하는 가운데서 그 마음에 두려움이 있다 할지라도 서로 끌어안고 Peace of Christ be with you. Peace of Christ be with you. 우리의 미래가 어떻게 될지 모르지만 우리가 모여서 예배드림으로 핍박받아서 죽을지도 모르지만 그러나 하나님의 평강이 그리스도의 평강이 너의 마음을 다스리고 그 믿음 안에 소망을 붙들고 우리 함께 주님의 몸된 교회를 세워나가며 주님 앞에 나아갑시다. 간절해요. 예배가 하나님을 향한 마음뿐만 아니라 서로에게 간절한 거예요. 그게 주님의 몸된 교회인 거예요. (23절에) 그렇게 이야기하잖아요. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까우기에 그날을 가까움을 볼수록 우리가 더욱더 그리하자. 저와 여러분, 이런 진정한 예배와 교제가 있는 한 마음으로 정말 함께 힘쓰며 모이며 서로 정말 사랑하고 격려하고 참 힘들고 어려운 이 세파를 살아가는 우리들이 그 세상의 가치에 움직이지 않고 하나가 되어서 주님 앞에 신령과 진정으로 영과 진리로 온전한 예배를 드리며 그 예배가 우리의 교제까지 완성되는 우리 기쁜 우리 교회가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다.